नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 2 तारिख मंगलवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एतिसह आपण केउं जिल्लारु एई खबर देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देवे। आज प्रथम खबर 4 दिनिया दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री। 4 दिनिया दिल्ली गस्तरे अछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आज दिल्ली रे हेबाकु थिबा सेमिकन कॉन्फ्रेंस रे देबे जोग। सूचना मुताबक सेप्टेम्बर मासरे मुख्यमंत्री 4 दिनिया दिल्ली गस्तरे जाउछंती। दिल्ली रे हेबाकु थिबा सेमिकन कॉन्फ्रेंस रे जोग देबे। एहा सो अन्य कार्यक्रम रे जोग देबार मध्ये कार्यक्रम रहिछि। सेही परि दिल्ली गस्त अवसर रे किछि केंद्र मंत्री और केंद्रीय नेतृत्वों को मध्ये भेटी पारंती। राज्य रे सांगठनिक स्थिति नै आलोचना करिवे। सेही परि राज्य रे खाली पड़थिबा मंत्री पद और विभिन्न निगम रो अध्यक्ष पद पूरण पई आलोचना हेबार संभावना रहिछि। सेही परि राज्य रे खाली पड़थिबा मंत्री पद और विभिन्न निगम रो अध्यक्ष पद पूरण पई आलोचना हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर जनसंख्या वृद्धि को दृष्टि रखी कटक सहर को संप्रसारण कराजिबो कहिले नगर उन्नयन मंत्री। जनसंख्या वृद्धि को दृष्टि आगरे रखी कटक सहर को संप्रसारण कराजिबो। विशेष करी सीडीए अंचल को संप्रसारण करा जाई जनबसति स्थापन हेबो। महानदी रिवर फंड पई 250 कोटी एवं काठजोड़ी रिवर फंड लागि 60 कोटी टंका व्यवहार करा जाईछि। सीडीए अंचल रे कपड़ा मंडी एवं चांदी मंडी निर्माण कराजिबो। कटक सहरर सौंदर्यकरण पई सरकार विभिन्न प्रकल्प प्रस्तुत करुछंती बोली राज्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र कटक शहीद भवन टारे स्वायत्त शासन दिवस उद्घाटन और केतक विशिष्ट व्यक्ति को संबर्धना दे प्रकाश करछंती। परवर्ती खबर खूब शीघ्र मेट्रो प्रकल्प। राजधानी भुवनेश्वर पई भविष्यत रे मेट्रोर आवश्यकता रहिछि। राज्य सरकार मध्य मेट्रो सिटी पई इच्छुक अछंती। पूर्वरु मेट्रो प्रकल्प पई ट्रैफिक समस्या उपुजुतिला फल रे यातायात नै समस्या देखा देइतिला। सॉइल टेस्टिंग समय जदि एभली समस्या उपुजिथांता स्थिति जटिल होइतांता। भुवनेश्वर रे मेट्रो प्रकल्प को नै एमिति प्रतिक्रिया दैछंती नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। भुवनेश्वर रे यातायात को अधिक सुविधा करिबा पई निकट रे कैबिनेट रे रिंग रोड को अनुमोदन मिलिछि। परवर्ती खबर अमेरिका को डाक सेवा संपूर्ण भाव रे स्थगित रखिला भारत। अमेरिका को डाक सेवा संपूर्ण भाव रे भारतीय डाक विभाग स्थगित रखिछि। चलित मास 22 तारिख रे डाक विभाग पक्षरु $100 अधिक मूल्यर सामग्री को बाद देई अन्य पार्सल जारी रहइबो बोली कुआ जाइतिला। किंतु एबे समस्त पार्सल को स्थगित रखा जाइछि। फल रे एबे चिट्ठी दस्तावेज एवं $100 मूल्य पर्यंत उपहार सामग्री मध्य पठा जाई पारिबो नाही। जोगाजोग मंत्रालय पक्षरु एने एक विवृत्ति जारी करा जाइछि। सेतिरे कुआ जाइछि परिस्थिति उपरे नजर रखा जाइछि एवं खूब शीघ्र सेवा पुनः आरंभ नै उद्यम करा जाउछि। जेउ ग्राहक पूर्वरु सामग्री पठाइबा पई बुक करिसंती एवं ताहाकु प्रेरण करा जाय नाही सेही बाबद राशि फेरस्त दाबी करि परिबे। परवर्ती खबर राजधानी रे आर्थिक दुर्बल श्रेणीर लोकों को सस्तारे मिलिबो घर। राजधानी भुवनेश्वर 14 लाख टंकारे मिलिबो घर। एथिपई सरकार मनस्थ करछंती बोली सूचना दैछंती गृह और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। आजिर दिन रे पाखापाखी कोटी टंका नहले राजधानी रे घर किनिबा कष्टकर होई पडुछि। एभली स्थिति रे प्राथमिक पर्याय रे आर्थिक दुर्बल श्रेणीर परिवार को 14 लाख रु 50 लाख टंका भितरे घर प्रदान करा जिबा पई व्यवस्था करा जिबो बोली सूचना दैछंती नगर उन्नयन मंत्री। परवर्ती खबर सार संकट आंदोलन करिबो बीजेडी। बीजेडी आंदोलन चेतावनी जदि सार समस्यार समाधान न हेबो तेबे आंदोलन को ओह्लाइबो बीजेडी। बीजेडी उपसभापति अतनु सब्यसाची नायक एही सूचना दैछंती। से आउरी मध्ये कहिसंती जे सारा राज्य रे एबे सार समस्या देखा देइछि। चासी माने सार पई हंतसंत हेउछंती। वर्तमान राज्य रे सार संकट उत्कट रहिछि। विगत दिन रे सार पई एपरि समस्या केबे होई नथिला। परवर्ती खबर 800 एकर जमी रे हेबो नूतन भुवनेश्वर। 300 कोटी टंका व्यय नवीकरण हेबो निको पार्क। 800 एकर जमी रे नुआ भुवनेश्वर गठनर परिकल्पना। राजधानी रो उपकंठरे थिबा मालीपड़ा 10पुर अंधारुआ एवं गोठपाटण अंचल रे एक नूतन भुवनेश्वर प्रतिष्ठा हेबो। सिंगापुर सरकार उक्त टाउनशिप रो ड्राइंग डिजाइन एवं लेआउट प्रस्तुत करछंती बोली कहिसंती गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। 2 मास मध्ये रे डीपीआर राज्य सरकार को उपस्थापित करा जिवो। आगामी प्रकल्प रे पार्क हॉस्पिटल लोकंक पई बासगृह शिल्प क्षेत्र को मध्ये गुरुत्व दिया जिवो। 300 कोटी टंका व्यय रे नवीकरण हेबो निको पार्क। एने सूचना दैछंती गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। परवर्ती खबर राज्य रे 3 अर्थनैतिक जोन हेबो। परिवहन सचिव उषापाड़ी सोमवार राज्यवासी को एक बड़ सूचना दैछंती। राज्य रे 3टी अर्थनैतिक जोन हेबो बोली परिवहन सचिव पाड़ी कहिसंती। क्वाड सिटी प्रोग्राम जरिया रे सरकारी योजना रखिसंती बोली से कहिसंती। भुवनेश्वर पुरी कटक एवं पारादीप को मिसाई गोटिए जोन हेबाको थिबा बेले सुनाबेडा कोरापुट बरगढ़ संबलपुर को नै द्वितीय जोन करा जिवो।
ସେହିପରି ଉତ୍ତରରେ ରାଉରକେଲା କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲକୁ ନେଇ ତୃତୀୟ ଜୋନ୍ ହେବ ବୋଲି ପରିବହନ ସଚିବ ପାଢ଼ୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଜିଡିପିରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସହରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଜୋନ୍ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 51 ଟଙ୍କା କମିଲା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦେଶରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 51 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦେଶରେ ଏହି ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହ୍ରାସ କେବଳ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 1580 ଟଙ୍କା ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 1631 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ନୂଆ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଗତ ମାସରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଜିବନି ଡିଜେ ଫୁଟିବ ନାହିଁ ବାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣୀରେ ବାଜିବନି ଡିଜେ ଫୁଟିବ ନାହିଁ ବାଣ। ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ସହ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ସେବା ଭବନରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଏଥର କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜାରେ ବିଦାୟ ନେବେ ମା। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ, ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ନରସିଂହ ବଳ, ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଟନାରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ। ଯୋଗଦେଲେ ରାହୁଲଙ୍କ ସମେତ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ବିହାରରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ପାଟନାରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ସାସାରାମରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 14 ଦିନରେ 1300 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ପାଟନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନରେ ବିହାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରାରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି, ଡିଏମକେ ନେତା ତଥା ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରାକୁ ବିପୁଳ ଜନ ସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିସିଓରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତର ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ। ସଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଏସିସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଅନ୍ୟପଟେ ୟୁକ୍ରେନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଚୀନର ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନବଗଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ନୂତନ ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପାଳିତ ହେବ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରର ବିକାଶ କିପରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଓ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ କାମରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ପୁରୀକୁ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମୀୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟୁଷ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳିବ ନିଦାନ ସେବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଆୟୁଷ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀରେ ମିଳିବ ନିଦାନ ସେବା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସାରେ ଏହି ସେବା ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟର 9ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏହି ସେବା ମିଳିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 1100ରୁ ଅଧିକ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀରେ ମିଳିବ ନିଦାନ ସେବା। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦି ପୁଟିନ ମହାବୈଠକ। ଚୀନର ତିଆନଜିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ତାଙ୍କ ସହ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୋଦି ଓ ପୁଟିନ ଗୋଟିଏ କାରରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ସହ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଉଭୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି, ନିବେଶ, ବାଣିଜ୍ୟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଚୁକ୍ତି ହେବାର ଅଛି। ଆମେରିକାର 50% ଟାରିଫ ଯୋଗୁଁ ରୁଷକୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନୀ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଭାରତ। ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ କାଜାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦି ଓ ପୁଟିନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭୂମିକମ୍ପର ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପରେ ବଢି ଚାଲିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଏଯାଏଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 800 ପାସ୍ କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 6.3 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ଏକ ଛାତିଥରା ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଜଲାଲାବାଦ ସହର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ। ଏସିସିଓ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁଠି ପାକିସ୍ତାନ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଥିଲା, ସେଇଠି ଆଉ ଏକ
ଘଟଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସିଆଚିନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିର। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଚୀନର ବିଜୟ ଦିବସ ପରେଡରେ ସେ ସାମିଲ ହେବେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତ ସହ ସ୍ୱର ମିଶାଇ ସଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସମ୍ମିଳନୀ ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ଚୀନ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଚୀନର ଦୋମୁହାଁ ନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଫଗାନ ଭୂମିକମ୍ପ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମବେଦନା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟଣାରେ ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ। ଏଭଳି କଠିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନବତାବାଦୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ରୁ କିଣିପାରିବେ ବସ୍ ବୋଟିଂ ଟିକେଟ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ର କଳବର ବଢାଇଛି। ଏଣିକି ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ବସ୍ ଏବଂ ସାତପଡ଼ାରେ ଚିଲିକା ବୋଟିଂ ନିମନ୍ତେ ଟିକେଟ କିଣିପାରିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ ଅଧିକ ସୁଖଦ ଏବଂ ସହଜ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧାକୁ ଆପ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆମ ବସ୍ ସେବା ଅଧୀନରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ରେ ଯାତାୟାତ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ବସ୍ ଯାତ୍ରାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଇଟି ପାସ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଚାକିରି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଇଟି ବା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଓଟିଟି ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ନହେଲେ ଚାକିରି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଏନ୍ଏସି ଚୟନ। 42 ସହର ଏନ୍ଏସି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଘୋଷଣା ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ତାଲିକାକୁ ଜାଣିଶୁଣି 42କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବାଦ। ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ନେଇ ଏଭଳି କହିଛି ବିଜେଡି। ପକ୍ଷପାତିତାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ 56ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଜନସଂଖ୍ୟା ସହ ଯେଉଁ ପାରାମିଟର ରହିଛି ସେହି ଆଧାରରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ପୁନଃ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 16 ଜିଲ୍ଲାର 42ଟି ଏନ୍ଏସି ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ 28ଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣାର ମାତ୍ର 12ଟି ଏନ୍ଏସି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା 42ଟି ଏନ୍ଏସିକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ପୁନଃ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଏନ୍ଏସିର ତୁରନ୍ତ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଛୁଳିଲା ସେୟାର ବଜାର। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜୋରଦାର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି। ବିଏସ୍ଇ ସେନ୍ସେକ୍ସ 554.84 ଅଙ୍କ ବା 0.70% ବୃଦ୍ଧି ସହ 80,364.49 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଫ୍ଟି 198.20 ଅଙ୍କ ବା 0.81% ଉପରକୁ ଉଠି 24,625.05 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ତ୍ରୟମାସରେ ଜିଡିପିରେ 80 ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେୟାର ବଜାରରେ ନୂଆ ଜୋଶ ଭରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଗ୍ନୋର ନାମଲେଖା ଅବଧି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଇଗ୍ନୋର ନାମଲେଖା ଅବଧିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଇଗ୍ନୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜୁଲାଇ 2025 ଶିକ୍ଷା ସତ୍ର ପାଇଁ ନାମଲେଖା ଅବଧିକୁ ଏବଂ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ଅବଧିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 200 ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଗ୍ନୋର ୱେବସାଇଟକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର 8ରୁ ଆର୍ଆଇ ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି। ଓଡ଼ିଶା ସବ୍ ଅଧୀନସ୍ଥ ଷ୍ଟାଫ୍ ଚୟନ କମିଶନ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଅକ୍ଟୋବର 8ରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆର୍ଆଇ ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପାଇଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନଭେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରେ ବୋଲି କମିଶନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମେନ୍ସ 2025ରେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ମେନ୍ସ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଫଳରେ 5,58,128 ଆବେଦନକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଯାଏଁ ସ୍ଥଗିତ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ହେମକୁଣ୍ଡ ସାହିବ ଯାତ୍ରାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ବିନୟ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଗଡୱାଲ ଡିଭିଜନର କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଜୁଲାଇ 3ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଖରାପ ପାଗ
ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ପାଗକୁ ଦେଖି ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖୋଲିଲା ମାତୃ ଶିଶୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କକ୍ଷ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାତୃ ଶିଶୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କକ୍ଷ ଖୋଲିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରୟାସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ହେବ ଦୋକାନ ବଣ୍ଟନ, ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଡିଏ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ହେବ ଦୋକାନ ବଣ୍ଟନ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଏ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡିଏନ୍ ତିରୁମାଲା ନାୟକ। 10 ଦିନ ଭିତରେ 120 ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଣ୍ଟନ ହେବ। ଦୋକାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦୋକାନ ଦେଇଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଦୋକାନ।